Hello everyone, welcome to the class. In our today's class, we are going to continue the lesson, The Concert, which is written by Shanta Rameshwara Rao. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಶಾಂತ ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪಾಠ ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. So in our last class, we have seen that now Smita, so she got permission from her mother that she can go to the concert. And mother says to Anant that when you will be better, when your health will be better, when you will be alright, so at that time you can go and attend this concert, she says. And she says that why this is the last time that they are playing, they will play in future also, further they will play. This is the not the last concert of Pandit Ravi Shankar, so next time you can go. So this was said by mother to Anant. And mother said to Smita that she may go and she must go and father will help her to go. Then Smita, she was very emotionally attached with her brother, so she was thinking of Anant. She moves to her aunt Sushila. There she talks and shares her feelings with Aunt Sushila. She says that, so I have experienced the joy, I have experienced the sorrow with my brother, I have played with my brother, so I had laughed with my brother, I had cried with my brother, whatever I have done in my life, so we both have done, I and Anant. So she says it, and she started to feel bad for Anant. Then Aunt Sushila, she suggested that you should go and have a walk in garden. Then as per suggestion that Smita, she moves to garden, and there she saw that people are busy in their work, in playing, in walking, in running and doing exercises, and in eating roasted grams and feeding the ducks, so and eating peanuts, they are busy. Then Smita, among that crowd, among those people, she felt alone. Now she is alone and she is sitting there and she is thinking. So she lost in her thoughts. She lost in the thoughts of Anant. What will become of Anant? She knows the frightening truth that Anant is going to die, and this is a lifetime chance of Anant to hear Pandit Ravi Shankar. So he is saying lifetime chance, lifetime chance. So Smita is thinking about this lifetime chance to Anant. When she sat there, so now she got an idea. She moved towards home, so she hurried to home. So now she got an idea and she said that why not, I can do this, I can try this, there is no harm in trying this idea. And she goes and she says to mother, yes, we shouldn't miss this chance, this is a lifetime chance and we have to attend this concert, she says. Then mother, so she says to father, and father brings tickets to that concert. And now the next morning, Smita is ready to go to the concert. Smita and father, they are leaving for the concert. Then the ill Anant suffering from cancer, so with the harsh, with the pain, so he says to Smita, enjoy yourself. And you are very lucky that you are going to see, you are going to hear Pandit Ravi Shankar, the great musician, the great sitarist, he says. And he says to Smita that enjoy yourself, don't think about me. You are very lucky, he says. And now in our today's class, let us see whether the lifetime chance will be a lifetime chance to Anant or not, whether his desire will be fulfilled or not in our today's class. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಅನಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅನಂತಿನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅನಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರನಿದ್ದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿತಾರನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ತದನಂತರ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತನ ಯಾಕೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನಂತಿನ ರೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತ, ಹೇಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದೊಳಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅನಂತನ ಕಡೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಏನು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನು
ತಾಯಿ ಆ ಅನಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನಂತ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ನೋಡಲೇಬೇಕು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅನಂತಿಗೆ ತಾಯಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಮದರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀ ಯಾವಾಗ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಅನಂತಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಅನಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅನಂತ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇನಾ ಅವ್ರ ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್, ಇದೇನಾ ಅವ್ರ ಕೊನೆಯ ಸಂಗೀತ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀನು ಆರಾಮಾದಾಗ ಹೋಗು ಅಂಥೇಳಿ ಅನಂತಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಿತಾ ನೀ ಏನು ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ನೀ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀನೂ ಸಹಿತ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಿ, ಇದು ನಿನಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀ ಹೋಗಿ ಬಾ ಈ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಫಾದರ್ ನಿನ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನಷ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಸ್ಮಿತಾನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆಂಟಿ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಂಟಿಯ ಜೋಡಿ ತನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೋಡಿ, ಅದು ಅಳೋದಿರಲಿ, ನಗೋದಿರಲಿ, ಆಟ ಆಡೋದಿರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೋಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ. ಈಗ ಆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ನಾ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅನಂತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಲಿ, ಅವನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ, ಆ ಅನಂತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡೇ ಮಾಡೀವಿ, ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನಂತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ ನೀ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅನಂತಿನ ಸಂಬಂಧ, ಅನಂತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ, ಇನ್ನು ಅನಂತಿನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ನೀ ಏನು ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಾಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾ, ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಾ, ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನೀನು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನದು ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಆಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಿತಾ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯೋಗದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶೇಂಗಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನು ಸೇರಿದೆ, ಜನರ ಗುಂಪು ಏನು ಸೇರಿದೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗದ್ದಲವಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸ್ಮಿತಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನಾ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅನಂತ ಇರಲಾರ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಕೇವಲ ಅನಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅನಂತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅನಂತಿನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಮಿತಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಮನೆ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಈ ಐಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್, ಖರೆಗೂ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಒಂದು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ತನ್ನದು ಟಿಕೆಟ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತಂದ ನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅನಂತ್ ಏನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಅನಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಾ, ನೀನು ಭಾಳ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ
ಕೇಳುವಂಥ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀ ಬಹಳ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಂತ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅನಂತಿಗೆ ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಗೆ ದೊರಕಿಸ್ತಾಳೆ, ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅವಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. Let us see what is the plan, what is the idea of this Smita. Open page number 90, the concert, Shanta Rameshwar Rao, 11th paragraph. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. Then the first notes came over the air and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime, she heard Anand's voice every beat of the tabla. So now, let us see what is there in this, what is there Smita's plan. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. So now Smita, so she is sitting in the gallery. So in the audience she is sitting with her father. And now it's like a dream to Smita that audience are there and they are giving a huge applause, a thundering applause to the great master Pandit Ravi Shankar. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೋಡಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಸ್ಮಿತಾ. ಆವಾಗ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕನಸಿನಂತೆ ಸ್ಮಿತಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Then the first notes came over the air. Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. So now what happens? Smita thought that because in her mind only one thing is there, lifetime chance for Anant. And she heard the thundering applause, thundering welcome of Pandit Ravi Shankar in her dream as though it is a dream. And now the concert is started. Then the first note came over in the air. So now the Pandit Ravi Shankar, so he started to play music. So the first note came in the air and Smita felt as if the gate of enchantment and wonder were opening. So when the first note came, then Smita felt as though the gates of enchantment, as though the gate of magic is opening and it is a wonder to Smita. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ವಿಚಾರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೇನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಏನು ತಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ವೆಲ್ಕಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕನಸಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅನಂತಿನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಆ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ರಾಗವನ್ನು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಎನ್ಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳು ಅನ್ಕೊತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೇನೋ ಈ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೇನು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕಿನ ದ್ವಾರ ಸ್ಮಿತಾಗೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಶಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗಾಸ್, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. See,
Now what happens? Spellbound, she listened to the unfolding ragas as though there is a magic and she is binded by that magic. So she is spellbounded with that magic and she listened to that unfolding ragas. She listened to those ragas which are sometimes slow plaintive notes, sometimes fast as twinkling ones, but all the while what she thought, so every single moment she thought of Anand, she thought of the plan which she had made, she thought of idea. So whatever she had decided, she thought about that firmly in her mind, quickly in her mind. So now what happens, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಆ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಈಗೇನೋ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ವಿಸ್ಮಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಏನೋ ಕಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಏನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಜಾದೂ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ರಾಗಗಳ ಸ್ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಲೋ ಸೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನು, ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಮೆಲುಕನೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ರಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಸ್ಮಿತಾಗ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಳು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅವಳು ಗಾರ್ಡನ್ನಾಗ ಕೂತಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೆ ನಾ ಈ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. So there was a tabla. So in every beat of that tabla, she heard only one voice. She can hear only one voice. That is a chance of lifetime chance. ನೋಡ್ರಿ, ತಬ್ಲಾ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಬ್ಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಒಂದು ಬೀಟ್ದೊಳಗೆ ಆ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಅನಂತ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸಿಗುವಂಥ, ಜೀವನದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಅನಂತ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತು ಕೇವಲ ಸ್ಮಿತಾ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The concert came to an end and the audience gave the artist a standing ovation. So now what happens? The concert, it came to an end. The concert is over and all the audience who were there, so they were very happy. So they were pleased and they gave standing ovation in respect to that Pandit Ravi Shankar. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತಿನ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅದು ಇನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾರ್ಯಾರು ಜನರು ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. A large mustached man made a long boring speech. Then followed the presentation of bouquets. Then more applause and the curtain came down. The people began to move towards the exit. So now a large mustached man made a long boring speech. So obviously there was a host and that host he made a long and boring speech. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮುಸ್ಟ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕೇಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದೇರ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಬುಕೇಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಬುಕೇಸ್ ಟು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಆದ ನಂತರ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಅವರಿಗೆ ಬುಕೆಯನ್ನು, ಹೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Then more applause and the curtain came down. The people began to move towards the exit. So now after the presentation of bouquets, so there was a more applause, huge round of applause to the Pandit Ravi Shankar, to the concert, and afterwards at the end, so everyone they moved towards the exit door.
ಪೀಪಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Now was the time. Smita wriggled her way through the crowds towards the stage. Then she went up the steps that led to the wings, her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert, to help carry bouquets and teacups and instruments. So now it is time to Smita to talk with Pandit Ravi Shankar. What she did, let us see. Now was the time. Smita wriggled her way through the crowd towards the stage. So now it is a time to Smita that everyone has gone. So audience is now they move towards the exit, and it is a right time to Smita to talk with Pandit Ravi Shankar. So she wriggled towards the crowd, and then she went up the steps that led to wings, her heart beating loudly. So now she moved towards the steps. So after passing the crowd, she moved towards the steps with as though she had wings, and now she is moving very fastly towards the steps, and her heartbeat is very loudly. So her heartbeat is fastening. ಇನ್ನು ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪು ಏನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದುಗಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಿತಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಮಿತಾನ ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert. So wings in the sense in a large hall there will be first wing, second wing, third wing. So like that, in that sense, so this Smita in the wings, a small crowd had gathered to talk the evening concert. So now in a wing, so in a small wing, so there was a small crowd which has gathered to talk about the evening concert. Nodri, ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಜನರು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬುಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬುಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹಿತ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಟೀ ಕಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. He was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, Ustad Al-Haraka. Her knees felt weak, her tongue dry, but she went up and standing before them, her hands folded. "Oh sir," she burst out. So he was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music. So now that is Ustad Al-Haraka. Now what happens means Pandit Ravi Shankar is standing there with a great wizard, with a great musician, that is Ustad Al-Haraka, who helped to play tabla for him. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ತಬ್ಲಾ ಬಾರ್ಸೋರು, ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಸಂಗೀತಗಾರ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ದೊಳಗೆ ತಬ್ಲಾ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಅವರು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. Her knees felt weak, her tongue dry. So now when she saw that Pandit Ravi Shankar is there, Ustad Al-Haraka is there, and so now she has crossed the steps. So now her tongue is dry, and so her knees are weak now. She felt as though her knees are weak. ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ನಿಂತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳ ನಾಲ್ಗೆ ಈಗ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಣದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೋಡಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ
ಅವಳ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಳು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರೌಡನ್ನು ಜನರನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ದಣಿವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಳು ಟಂಗ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ and standing before them, her hands folded. "Oh sir," she burst out. So now what to do? But she went there. Though she felt fear, she went there. She folded her hands as though now she is ready to start. She is ready to say something. She said, "Sir," and then she burst out. She cried. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆದರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅನಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲಾರಕ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ನಿಂತು ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೇನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. "Yes," he asked questioningly but kindly. And her story came pouring out, the story of her brother who lay sick at home and of how he longed to hear him and the ustad play. So now that Pandit Ravi Shankar is saying, yes, he asked questioningly but kindly. So now if someone is coming to you saying, "Sir, oh sir, please listen to me," then you will say obviously, "Yes, what is that you want to say?" So in the same way Pandit Ravi Shankar, so very politely, kindly he asked the question, "Yes, whatever you want to say you can say." ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಿತಾ ಅಳೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಹೌದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು, ಹೇಳು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. "And her story came pouring out, the story of her brother who lay sick at home." So now the story, it came out. Whatever she wants to speak, she started to say. The story of sick brother, the story of Anant who is suffering from cancer, and of how he longed to hear him and the ustad play. And not only she explained about the illness of that Anant, but she said that how he longed, how he desired, how he is desperate to meet Pandit Ravi Shankar and the ustad play. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಿತಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗವಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಆ ಅನಂತಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಗನಪುರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತದನಂತರ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಂತಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ, ಉಸ್ತಾದ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. "Little girl," said the mustached man who had made the long speech, "Pandit ji is a busy man. You must not bother him with such requests." So now that mustached man is there, that host is there. So what he says, "Little girl," said the mustached man who made the long speech, "Pandit ji is a busy man. You must not bother him with such requests." So that mustached man, that host, he said that, "Little girl, so with like this of request to play to your brother, sick brother, so with this kind of request you shouldn't bother Pandit ji, Pandit Ravi Shankar, because Pandit Ravi Shankar, Pandit ji is a very busy man." ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮಿತಾ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮುಂದವರು ಹೇಳಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಸೊ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಬಾದರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಇಂಥ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗಳದಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But Pandit Ravi Shankar smiled and motioned him to be quiet. He turned to Ustad Saheb and said, "What shall we do, Ustad Saheb?"
So now what happens means Pandit Ravi Shankar, so he smiled at that Smita, he smiled at mustached man, the host, and he said that mustached man to be quiet. And Pandit Ravi Shankar turned towards Ustad Saheb and Allah Raka, and he asked to Ustad Saheb that what shall we do. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾನ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮುಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನು ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಆ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಏನು ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The Ustad moved the wad of pan from one cheek to another. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes, he said. See. So when Pandit Ravi Shankar asked a question to Ustad Allah Raka, at that time that Ustad Allah Raka, he moved a wad of pan from one cheek to another cheek. So he is chewing the pan and he moved that pan and he said that tomorrow morning we will perform for the boy. And he said yes, we will perform. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಕ ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಡಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಗಾಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಾರಿಸೋಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ರಕ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಕ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ದೆನ್. So now that Pandit Ravi Shankar says that yes Pandit ji we will do, then it is settled now, tomorrow we will play for that boy. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಾಳೆ ನಾವು ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅನಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೂ ಕೇಮ್ home late that night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. So now it was a very excited Smita. So Smita was very excited, very happy, enthusiastic that when she learned that yes, Ustad Allah Raka and Pandit Ravi Shankar, they agreed to perform for Anant, and she comes to home. She was very happy. She came to home late night and there was Anant awake. So and he is breathing the oxygen from the cylinder. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾಗ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಕ ಅವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಅನಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಲೇಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ಅನಂತ ಮಲಗಿಲ್ಲ, ಅನಂತ ಎಚ್ಚರಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾ ನೋಡ್ತಾಳೆ. Did you hear him? He whispered. So now Smita, so when she comes to home at that time, Anant, so he said that what he said, did you hear him? ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನಂತ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ಕೇಳಿಯಾ ಅವ್ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಂತ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. I did, she replied, and I spoke to him and he will come tomorrow morning with the tabla ustad and they will play for you. So Smita, when that Anant asked, did you hear him? Did you hear Pandit Ravi Shankar? Then so she replied, she said, yes, I did spoke to him and he will come tomorrow morning with the ustad, tabla ustad, and they will play for you. So here Smita said that yes, I heard him, I heard his music, I met him, I talked with him, and he said that tomorrow he and the famous ustad, tabla ustad, so Mr. Allah Raka, they will come and perform for you. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಸ್ಮಿತಾ ಆ ಒಂದು ಅನಂತ್ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀ ಕೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ತಬ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ರಕ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of a taxi which pulled up outside their block. They couldn't believe their eyes. It's not possible, they said. So now, the next morning, what happens? Let us see. And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of a taxi which pulled up outside their block. So the next morning, so there were two men who came down from that taxi, who get out of the taxi, and the apartment of Aunt Sushila who were staying there. So the people of that apartment, they came out of their block. Nodri, ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು, ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಡೆ ಬಂದು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ಐಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದೇ ಸೇಡ್. ಸೊ ನಾವ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ಐಸ್. ಸೊ it is not possible that the great musicians, so they came here and now they are going to play for this Anant. So it is not true. So they didn't believe their eyes. So they said that it is impossible. Nodri, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಜನರು ಈ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಇವರು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಕನಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಹಾನ ಸಂಗೀತಕಾರರು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Pandit Ravi Shankar and Ustad Allaraka went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. So here what happens means, now the story it comes to an end. Now Pandit Ravi Shankar and Ustad Allaraka, they are going to play for the Anant. Let us see what is there. Pandit Ravi Shankar and Ustad Allaraka went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. So now this great musicians, that is Ustad Allaraka and Pandit Ravi Shankar, so they moved towards that wooden staircase and they reached the door of Aunt Sushila's apartment and they knocked at the door very gently. Nodri, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಅವರು ಕಟ್ಗಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲವನ್ನು ಜೆಂಟ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್, sat down on the divan by the window and played for the boy. So they in the sense Ustad Allaraka and Pandit Ravi Shankar, so they both went into the home, they sat on a divan near the window and they started to play for the boy. ಇವರಿಬ್ರು ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ದಿವಾನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ವಿಂಡೋ ಕಿಟಕಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Surrounding him with a great and beautiful happiness as if life went off him gently, very gently. So now they surrounded him. So there also they made an enchantment of music. They opened the door of enchantment to this boy and they started to play. They surrounded the happiness and that Anant, so he started to listen the music, and as he was listening the music gently, very gently, so his life is now gone. So he lost his life. So with the music only, with that lifetime chance only, at the end, after listening the music of Pandit Ravi Shankar, he lost his life. He is dead now. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನಂತ ಸಂಗೀತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಸಂತೋಷದ ಮಧುರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅನಂತ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳಿತಾನೆ. ಅನಂತಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಅನಂತಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನಂತಿನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಸ್ಮಿತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ.
So here whatever it may be, so the lifetime chance, we should always think that whatever the opportunity we get in our life, it's a lifetime chance and we shouldn't miss that chance. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ಆ ಅವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So I hope you all understood the lesson. Thank you.